अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी ते लो जी बहुत बहुत मुबारक होए आप नाए हरमस जड़ी है जिहदा स्यापा बनया खलोता सीगा कि जी वो आप नाए हरमस बंद आ वो जद तक नहीं खुलदी उन्नी देर तक जड़ा ना जंग दा जड़ा माहौल वो बनया रहेगा ते जंग एक होर शुरू हो जाएगी टैम पटास वाली तो वह मसला हो गया जे हल हुण। हाँ जी हुणी ईरान ने ऐलान किया है कि जी असी आप बनाए हरमस जी है वो खोल दी है। क्यों खोली है? वो कहते जी कि आ जी लिबनान नाल जंग बंदी हो गई आ यदी वजह तो असी आप बनाए हरमस हूँ बिल्कुल खोल दी आ हूँ आवे पिया ते जावे पिया। हाँ जी बाबा जी कहते यार वो तो पहली खुली सी मैं यार बाबा जी खरीदा की गल वो गरीदा की आपना हरमस की गल नहीं हो रही सच्ची मुच्ची की जी आपने हरमस बंद हुई सी वो खोल दी उन्होंने सारे बाबा जी कहते यार ये तो अच्छा हो गया बहुत अच्छा किया ईरान ने क्योंकि आ हुण जिहड़ा ना अगे नज़र आ रहा सीगा कि भी काम फस गया क्योंकि जब तक ये ना खुलदी उन्नी देर तक अमरीका ने जिहड़ा ना वो स्यापा पाई रखना सी जंग वाला किसी ना किसी तौर पर तो होर पता नहीं किन्नियां मासूम जाना ज़ाया हो जानियां सी। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। हुण आ जिहड़ा बयान आया उत्थों ईरान तो कि बई अपना ये अब्बास खरकशी ने जिहड़ा दिता कि बई आ खोल दी असी अपना हरमस हुण ये तो सिर्फ तुहाडे साडे लिए है ना सानू जी वो अपना लिबनान ते सीज़ फायर हो गया तो आ गल नहीं असल गल ये पिरदे दे पिछे जिहड़ी है कोई होर आ वो किहड़ी गल वो गल है जी कि मुआहिदा हो गया ईरान दा और अमरीका दी जिहड़ी डील आ मुआहिदा वो तय पा गया। हाँ जी और वो तय किन्ने पवाया तुहानू पता होना कि अपने फील्ड मार्शल जिहड़े आ वो उत्थे पहुंचिया जज साहब उत्थे पहुंचे जाके उन्होंने उत्थे अमरीका का पैगाम दिता। पैगाम बाबा जी कहते वैसे की दिता होना मिहनत तरला ही किया होना। हाँ क्योंकि ट्रंप मिहनत तरला ही कर रहा वो मिहनत तरला जनाब उन्होंने किया जाके उत्थे उन्होंने कहा लो जी तुसी आए हो हुण तो चलो फिर अपना बाकी मामलात भी तय कर लीए तो बाकी मामलात भी तकरीबन तय हो गया इस करके उन्होंने अपना हरमस खोल दी। अदरवाइज ईरान इदा नहीं सी खोलने लगा। हाँ जब तक कि उन्होंने पक्का टीट जरा ना वो डील ना देखो तो वो पक्का टीट ट्रंप का अपना बंदा जरा वो फील्ड साडा फील्ड मार्शल आ। हाँ वो फील्ड मार्शल ने जनाब आपने हरमस खुलवा दी पल्ले तेरे फील्ड मार्शल मुबारक आ रही हर पासे हुण कि भी फील्ड मार्शल ने मुबारक। ट्रंप ने भी ट्वीट कट मारी आ उन्हें कहा जी कि मैं कहना बहुत खुशी की गल आ मैं बड़ा खुश हाँ और शुक्रिया अदा करता मैं जनाब बड़े कमाल के बंदे ने ग्रेट फील्ड मार्शल तो फील्ड मार्शल ने जो भिखारी रखा सलूट मारने वाला वो भी ग्रेट आ सारे ग्रेट लोग इकट्ठे होए कहना मेरे आले दुआले। हाँ जिन्होंने मैनू बचाया वा जिदे वड़िया पिया सी जंग शुरू करके ये कोई डाउट नहीं कि फील्ड मार्शल ने ट्रंप नूं जिहड़ा ना वो इत्थों कढ़िया वा ट्रंप फसिया सीगा फसे ट्रंप नूं इत्थों कढ़िया वा तो बल्कि फील्ड मार्शल जिहड़ा ना वो उन्होंने मुबारकबादां जिहड़ियां मिल रही ने यदा मतलब है कि जब तक ट्रंप उत्थे कायम आ फील्ड मार्शल इत्थे कायम ये नहीं जान लगा भुल जाओ ये हुण ताहियात जिहड़ी एक्सटेंशन सी ना हाँ वो ताहियात ही रहेगी वो हुण जब तक है ने उन्नी देर तक काबज़ ने इन्होंने कोई नहीं हिला सकता। हाँ अल्लाह ही हिलाए तो हिलाए अदरवाइज काम बड़ा औखा वा। तो आ जो ट्रंप आ वो हुण मेरा मतलब है हुण ट्रंप का भी पता नहीं कि ट्रंप आप किन्नी देर सर्वाइव करता तो बस बाबा जी कहते कि पुत्तर वो अगर ट्रंप के बाद जिहड़ा भी आएगा ना उन्होंने भी पता है कि बई इन्ना काम तो साडी अपनी फौज साडे लिए नहीं कर सकी और साडा अपना आर्मी चीफ आ काम नहीं कर सकिया जो आप फील्ड मार्शल ने करता इनू ही रखो आ साडा बहुत ठीक आ और इतना प्यारा बंदा वा इतना प्यारा कि मतलब किराया भी नहीं लिया। मेरा मतलब कहता ना यार कि उन्हें कहते ना डील करवाना ब्रोकर का की काम होंदा जो डील होंदा तो उदों कि अपने वास्ते भी रखदा वो ऐसा फर्मा बरदार बंदा कि पाकिस्तान के कर्जे ही माफ़ करवा लेंदा यार इन्ने कर्जे चढ़े पाकिस्तान के चल ट्रंप आ देख कितों तेनों कढ़िया सारे कर्जे साडे माफ़ करो
ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਢਵਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਭ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਚੜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਪੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲਓ, ਖੁਦ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਡੀਲਾਂ ਡੂਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਡੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਯੂਥੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ, ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਬਿਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਰਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਈ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਰਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 8-10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਉਲਾ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫੋਰਐਵਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਆਪ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਕਿਉਂ, ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਰਾ ਉਹ ਟਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਤਰਫ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਲ ਤੂਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਥੰਮ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਫਰਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 3 ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ 3 ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ 에ਅਰਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਡ ਸ਼ੋਅ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਲਾਂਟਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜ ਪੜ ਭੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 2 ਨੰਬਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2 ਨੰਬਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ 에ਅਰਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਟੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਵਾਮ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਲਣਗੇ, ਸਾਬਤਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ 3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਪਾਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਰਾਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਛਾਪੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਵਾਮ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਅੱਧੇ PPP ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਨਾਬ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ARY ਛੱਡਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਪੂ ਚਲਾ ਲੂँਗਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂ। ਹਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਆਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਜਲਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਵਾਤੇ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਉਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਹੋਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਿੱਪ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਚ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਅੱਲਾ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਾਗਲ ਖੱਗਲ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਰਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ, ਹੈਂ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਬਹੁਤ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਯਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਸਾ ਵੱਡਾ ਬੇਗੈਰਤ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰ, ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराए गए हैं अमेरिका की तरफ से, मैं तो इसे जस्टिफाई करता हूं, क्योंकि वो जंग रुकने वाली नहीं थी। जितना दिमाग खराब कर दिया था उस जापान के एम्परर ने कि हजारों लोग अपने सीनों के साथ बम बांध के टैंकों के नीचे लेटते थे, और वो एक इंसान के लिए जान दे रहे थे, किसी काज के लिए जान नहीं दे रहे थे। लाखों लोगों को उसने पागल कर दिया हुआ था, खुद भी मर रहे थे। 25-30 हजार फौजी आपको पता है मारे गए थे अमेरिका के वहां पे। उन्होंने कहा यार ये तो इसने तो ब्रेन वॉश कर दिया लोगों को, क्या करें? फिर अल्टीमेटली इसका हल यही था कि एक बड़ी काज के लिए एक छोटी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। और वो ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਹ ਬਕਵਾਸ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਹਕੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ, ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਫਾਤ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਔਰ ਬਰਬਰੀਅਤ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੀਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਬੜਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ AI 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਇਹਦੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬਈ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਐਸੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ
ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਐਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਉੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖੇਡ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ? ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਚਰਸ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏ ਦੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁੰਘਦਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਸੁੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸੰਘਵਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਢੂਈ ਸੰਘਵਾਉਣੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੀ ਢੂਈ ਸੰਘਵਾਉਣੀ ਔਰ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਢੂਈ ਕੀੜਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੀੜਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼।